Hi guys, welcome back to another episode of Fries With Potate, and today I'm here with a very exciting guest, actor Siddarth. Hi. Actually, just Siddarth is good because I wear different hats. If I put podcast before your name as an adjective, that would be limiting. Yeah, it right? makes you one-dimensional. So just Siddarth, that's just me. Yeah, because I've also recently seen you singing in colleges. Nira was such a sensational song. I've actually been listening to that song since 2020. Thank you. I've been waiting on that movie to come out, and his new movie Chithha is coming out, and we're here to discuss his creative process and எப்படி ஒரு படம் producer as well as an actor பண்றது, what kind of juggling do you have to do? It's a lot of juggling. It's definitely not for the faint-hearted. நிறைய பொறுப்பும் அது சேர்ந்து even just workload itself ரெண்டும் சேர்ந்து பேலன்ஸ் பண்ற ஒரு it's constantly there, but it's very exciting. Yeah, so you love taking up the producer's hat because it gives you more freedom when you're making a movie. இல்லை உண்மையாக சொல்லணும்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசராக ஆனது காதல் சொதப்பது அப்படிங்கிற படத்தில் நான் ஐ கோ ப்ரொடியூஸ் தட் வித் வைநாட் சஷி அண்ட் நீரவ் ஷா. ஸோ அந்த படம் ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிசிஷனே இதனால தான் வந்தது. நான் யாருக்காகவும் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை, எனக்கு ஒரு படம் பண்ணணுன்னு இருந்தால் நானே போய் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு இட் கிவ்ஸ் யூ தட் எக்ஸ்ட்ரா. இப்போ நீங்கள் குறை சொல்ல முடியாது இல்லை, யாரும் நல்ல கதை பிடிக்கலான்னு. ஒரு நல்ல கதை நீங்களே தேடி கண்டுபிடிச்சி நீங்களே காசு போட்டு எடுக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் where the production process started. சித்தா என்னோட 4th film. Okay, in search of creative freedom then? Always the independent spirit. நம்ம வந்து what the script demands அதுதான் படம், not what the market is asking for or what's the latest trend. Okay. So அது இல்லை, it's just trying to create something in house that will resonate and make a life for it. And நீங்க பண்ண படத்தை எல்லாமே வந்து it's always had a unique taste to it. It's something that அந்த படம் பார்த்துட்டோன்னே எப்படி தோணும்னா I want to watch another film like that, but அந்த மாதிரி ஒரு தனி film இருக்காது. And your scripts have always been unique. Is that something that we can expect from Chithha as well? இல்ல, அது you can expect from any film of mine because ஒரு படம் உங்களுக்கு பிடிச்சதா பிடிக்கலையாங்கலாம் yes or no, right? But when we do a film, I've always said, do I want to watch this film? முதல்ல நான் ஒரு ஆடியன்ஸ் யோசிச்சிருக்கேன். ஸோ எனக்கு ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் நான் என்னோட படங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. சில பேரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாமல் இருக்கலாம், பட் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு டெஸ்டினி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த சித்தா படம் வந்து ஐ கால் இட் மை பெஸ்ட் ஒர்க். ஏன்னா எனக்கு நிஜமாவே இதோட நல்ல படம் எடுக்க தெரியாது. அண்ட் இந்த படம் எடுக்கப்பட்ட நோக்கமாக இருக்கட்டும், இந்த படம் எடுக்கப்பட்ட விதமாக இருக்கட்டும், இந்த படம் இப்போ இன்னைக்கு ரெடியாக இருக்கிற ஆஸ் அ தியேட்ரிக்கல் ஒரு பிஸ்னஸாக இந்த படம் எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டாக we've done to our best of our ability. அண்ட் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஃபார் த ஆடியன்ஸ் டு see it. அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஜோக்காக சொல்லுவேன், அருண்குமாருங்கிற டைரக்டர் இருக்கார் இல்லையா, சித்தா டைரக்டர், அவங்களோட அம்மாவும் எங்கள் அம்மாவும் மீட் பண்ணிக்கிறது இல்லை. பட் ஐ ஆல்வேஸ் ஜோக் தட் அவங்களோட அம்மாவும் என்னோட அம்மாவும் அவங்க பசங்களை ஒரே மாதிரி தான் வளர்த்துருக்காங்க. பிகாஸ் our politics and our understanding of society and familial, almost same inclinations, lot of similar ideas அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டில் எழுதப்பட்ட படம் இந்த சித்தா. அண்ட் I always எங்கள் ப்ரொடக்ஷனில் we have certain rules we follow. அந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் இந்த படமும் எடுத்தோம். And it's been a very rewarding experience, and Arun is a beautiful filmmaker. So you said that you have a couple rules with your production house. Would you like sharing that with us? Yeah, it's pretty simple. One is, like I already told you, எங்களோட first business is selling price minus profit is cost price. Okay. So நாங்கள் எந்த படம் எடுத்தாலும் that has to be the way we do business. Because cinema உங்களை நிறைய மயக்கும். So you'll suddenly think the value of your film is different because it's subjective, right? Because you fall more and more in love. உங்கள் படத்தை நீங்களே காதலிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ அப்போ பட்ஜெட்லாம் ஏகிறோம், பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் ஏகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து இந்த படத்துக்கு இவ்வளோ வேர்ஸ்ட் கேஸில் இதான் பிஸ்னஸ்னால் அதில் ஒரு ப்ராஃபிட் பிடிச்சி என்ன மிச்சம் இருக்கோ அதுதான் பட்ஜெட்டாக இருக்கும். ஸோ ஜென்ரலி தட் ஹெல்ப்ஸ் த கம்பெனி ஸ்டே அஃப்ளோட். ஓகே. செகண்ட் இஸ் ஜென்ரலாக நாங்கள் ட்ரெண்ட் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு படம் எடுக்க மாட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த படம் ஓடிச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு கதை இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு அப்படி பண்ண மாட்டோம். வாட் எவர் இட் இஸ், லெட்ஸ் சமைக்கிறது வீட்டில் சமைக்கிறோம், அது வந்து நம்ம ஸ்டைல்லேயே சமைப்போங்கிறது தான் செகண்ட். மூணாவது as much as possible first timers அல்லது I've noticed that almost all of your production filmsல வந்து நீங்க வந்து first time directors and almost first time artists நீங்க வந்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க. Is that something that you actually? No, because நான் வந்து எந்த ஒரு சினிமா கனெக்ஷனும் இல்லாம சினிமாக்கு வந்தவன். So நான் MBA முடிச்சிட்டு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா வந்து சேர்ந்தேன். Yeah, you studied in SP Jain. Nobody, I don't know how many of you know that, but SP Jain is actually a top MBA college. One of my preferences actually. Nice.
agree. So yeah, so என்ன மாதிரி வேற outsiders industry குள்ள வரப்ப they should have a platform if possible. So எங்களால முடிஞ்சது we always look for new talent, and also new talent comes with less bad habits. And in the industry உங்களுக்கு நிறைய கெட்ட பழக்கங்கள் சொல்லி கொடுத்துரும் சினிமால in terms of shortcuts and how to compromise and still get by, cost cutting. So newcomers generally இன்னும் கொஞ்சம் pure அவங்களோட way of working, not even honest, they just, let's say, untouched by the real world இருப்பாங்க இல்லையா. So that helps, and எங்களுக்கு அவங்களோட எனர்ஜி ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷியஸா it really helps the energy of the product. So these are 3 rules. That's really interesting, and I'm glad to actually hear all of it, because when we as film bros, a Gen Z term is that we call ourselves film bros, when we're watching films, நம்ம யோசிப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கணும், இவங்கள மாதிரி characters cast பண்ணணும், we want to see these people represented, and this film you're representing a sanitation worker. And what actually inspired you to come up with this storyline? Most importantly, Chithha is a kidnap thriller. So it's the relationship between ஒரு 8 வயசு குழந்தைக்கும் அவளோட சித்தப்பாவுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். இந்த பாண்ட் இவங்க 2 பேருக்கும் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். அவள் வந்து சித்தப்பனை சித்தான்னு கூப்பிடுவா, அதான் இந்த டைட்டிலுக்கு மீனிங். சித்தானா சித்தப்பாவோட சுருக்கம். அண்ட் அவன் வந்து அந்த குழந்தைய சேட்டைன்னு கூப்பிடுவான். அந்த குழந்தை பேர் சுந்தரி, ஆனால் அவளை சேட்டைன்னு கூப்பிடுவான். அண்ட் அந்த குழந்தை காணாமல் போனால் ஒரு வீட்டில், ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு இந்த பையனுக்கு என்ன ஆகும், how does he respond? And it's a thriller, but it's also a very deeply emotional family-based drama. So இந்த 2 genresum சேர்ந்து வரப்போ it's always usually a very good cocktail. So இந்த படம் அப்படிதான் வந்திருக்கு. And சித்தா ரொம்ப யூனிக்கான படம், இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காத படம். And இந்த படம் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச சினிமா எல்லாத்தையும் நான் இந்த படத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இதை விட நல்ல படம் எனக்கு எடுக்க தெரியாது. அண்ட் அருணும் நானும் எங்களுக்கு இந்த படத்தினால நிறைய நல்ல கான்வர்சேஷன்ஸ், ஏன்னா நல்ல சினிமானால சொசைட்டியில் ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா. ஸோ இந்த படம் அந்த மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்டராக இருக்கும். நான் I really hope so. Okay, can I ask you a kutti segment where I ask you Gen Z terms and you have to tell me what it means? Sure. ஒரு ஸ்கேல்ல நீங்க எவ்வளவு ரேட் பண்ணுவீங்க that I know this and I don't know this? இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான டிஸ்க்ளைமர் சொல்லி ஆகணும். இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி do you know what a podcast is அப்படின்னு என்ன கேட்டாங்க. எனக்கு இப்படியே ஒரு பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் அதுக்குள்ளே நானே வந்து உள்ள முழுகி இருப்பேன். அந்த லெவலுக்கு ஆயிட்டேன்னா எனக்கு இந்த ஜென்சி டேர்ம்ஸ்லாம் தெரிஞ்சாலும் ஆச்சரியம் கிடையாது, தெரியாமல் இருந்தாலும் ஆச்சரியம் கிடையாது, ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி உள்ளுக்குள்ள செத்துட்டேன். Let's try. Bring it. Okay, fine. Let's go. Do you know what bussin is? Yeah, I was going to ask you for definitions what you're asking, so can you use it in a sentence, please? Okay. This pasta is bussin. I'm sure bussin is obviously going to be something to do with awesome. Yeah, but bussin, I'm trying to see the எங்கிருந்து கொண்டு வந்த வார்த்தைன்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன். Yeah, I think it's New York slang. It's bussin, bro. Yeah, okay. It's awesome. Okay. Yeah. Do you know what ghosting is? Yes. Can you explain what ghosting is? Ghosting is very simple. I think நீங்க வந்து இந்த காலத்தில் யார்கிட்ட இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறீங்கன்னா அப்புறமா கடைசியில் ஃபோன் நம்பர் ஒருத்தர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபோன் நம்பர் வந்து மெசேஜ் பண்ணீங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து உங்களோட மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறது நிறுத்திட்டாரு. நீங்கள் நிறைய மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க, ஆனால் அந்த பக்கத்துலேருந்து ரிப்ளையே வரல. ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் A, அவங்க வந்து பிஸியாக இருக்காங்க, B, அவங்க ஃபோனை தொலைச்சிட்டாங்க, அல்லது C, அவங்க உங்களை கோஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அதாவது அவங்களோட வாட்ஸ்அப் ஹிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஒரு ஆவியாக மாறிட்டீங்க. That's the best explanation I've ever heard. Ghosting. Okay, so I'm definitely sure that உங்களுக்கு situation இல்லை, எனக்கு பாட்காஸ்ட்னா என்னன்னு தெரியுமான்னு இந்த குழந்தை என்ன கேட்டப்ப No, I'll tell you why guys. சொல்ல முடியாத ஒரு I'll tell you why. I'll tell you why. Last time I went, they didn't know. I give up, guys. I'll take the L over there. Okay, so do you know what cap is? Can you use it in a sentence, please? Okay, say something and I'll say if I can say it in response. I think you should spend less money. Stop capping, bro. I don't spend money. There you go. Capping is shut your mouth, bro. Stop yapping nonsense with your mouth. Correct. Okay.
கேப்பின் ஓகே திஸ் ஜெனரேஷன் பேசிக்காக எல்லாத்துக்கும் வார்த்தைகள் இருக்கு ஆனால் அந்த வார்த்தைகள் நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு ஒரு புரட்சியாக அவங்க வந்து சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு பொது வார்த்தையை, அதாவது இதுக்கு பேர் மைக். ஆனால் இன்று முதல் நீ பால் என்று அழைக்கப்படுவாய். பால் மாட்டிக்கிட்டியா, பாலை மாட்டிக்கிட்டியா எப்படி சொல்ற? அதான் பாலில் பேசுவோம்ல, பாலில் பேசுவோமா? இல்லைப்பா, நாங்களாம் ஜென்சி கிட்ஸ், நாங்களாம் மைக்க பாலுன்னு தான் சொல்லுவோம். நாங்கெல்லாம் வயசான காலத்தில் இதெல்லாம் பிரச்சனை வரும்னு பார்த்தா இந்த எளிமையாக இருக்கிறச்சே நீங்களாம் சாவடிக்கிறீங்க ஜென்சின்னு. Okay, do you know what a vibe check is? Yeah. Right now I think this whole generation is failing my vibe check. ஐயோ, நான் அவங்களெல்லாம் வந்து பயங்கரமாக எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கேன். Don't worry man. இந்த ஹோல் ஜெனரேஷனுக்கே ரெண்டு வார்த்தை தான் தெரியும், வைப் இல்லைனா கிரிஞ்ச். இந்த 2 வார்த்தைக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் 10,000 years ஆஃப் ஹியூமன் சிவிலைசேஷனை வந்து அப்படியே நீங்கள் கட்டுப்படுத்த பார்க்குறீங்க. அது நடக்காது. இந்த இன்டர்வியூ ஒரு வைப் செக்கில் நம்ம வைப் பாஸ் ஆகிட்டேன்னா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கிரிஞ்ச் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். ஸோ லெட்ஸ் அவாய்ட் த கிரிஞ்ச் அண்ட் லெட்ஸ் அவாய்ட் யூசிங் த வேர்ட் வைப். ஓகே, do you think இல்லை எங்கள் ஜெனரேஷனுக்கும் சில வெப்பன்ஸ் பாக்கி இருக்கா இல்லையா? Do we have any weapons left or not? Skinny jeans maybe. Skinny jeans is also not my gen. Skinny jeans in all generations is a bad idea, but it will keep coming back. Let's go. அது வந்து சாகா வரம் இருக்கிற ஒரு ஃபேஷன் வந்து skinny jeans. யூரோப்பியன் பாய்ஸ் மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். What is snatched? Like, can you use it in a look snatched today with us. செமையா இருக்குன்னு அர்த்தமா? Snatched means again you guys, there are words. You look handsome, awesome, சகிக்கல, மூஞ்சியை பார்த்தாலே எனக்கு என்னமோ வருது. பட் நோ, you look snatched. ஏன் நான் வந்து யாரோ வந்து பறிச்சுட்டு போன மாதிரி இருக்கேன்னா, you look snatched like a handbag. யார்கிட்டயும் ஒன்று அப்படியே திருடணுன்ற மாதிரி இருக்கு. snatched ஒன்றும் புரியல. சப்டைட்டில்ஸ் போடணும். இப்போ சப்டைட்டிலுக்கு சப்டைட்டில், அதுக்கு சப்டைட்டில், அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபோனில் இமெயிலில் ஒரு சப்டைட்டில். I thought they did it in Spider-Verse. பார்த்தீங்களா படத்தை? பார்த்தீங்களா? இந்த ஜெனரேஷனுக்கு சப்டைட்டில்ஸ் மல்டிவர்ஸில் இருக்கு. நான் தான் பண்ணுறது சொல்லுங்கள். Did you watch Spider-Man Into the Spider-Verse? The first Miles one I saw. You didn't watch the second one? I only saw the animated, the first one. The second one? Second one. Hey, come on man, you should have watched it. இல்ல கொஞ்ச நேரம் நான் ஃபில்ம் மேக்கிங்லயும் ஃபில்ம் வாட்சிங்லயும் கொஞ்சம் சூப்பர் ஹீரோஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ரெகுலர் லைவ்ஸ் பத்தி படம் எடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். But it's like a really good film. இல்ல நான் சின்ன வயசுல இருக்கிறப்பல இருந்து I'm an obsessive comic book nerd, but எனக்கு இந்த last 15 years of comic books and cinema நிறைய கருத்துக்கள் இருக்கு. I like some of the films, but I don't think எல்லா படத்துலயும் அதே நடக்கிற மாதிரி இருக்கு. So it's different all the time. Yeah, so basically comic booksலலாம் வந்து some words யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல. So அந்த whole filmல வந்து like actual people who haven't read the comic booksக்கு அவங்களுக்கு மேலே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி அவங்க பாப்அப் பண்ணி இது என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இல்லை இது இந்த சின்ன பசங்கள்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் கம்ப்யூட்டரில் சொல்லி கொடுக்குறாங்கல்ல, அதே மாதிரி படத்துலையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸில் உங்களோட போன வாரத்து கிளாஸ் நோட்ஸ் இருக்கும். இந்த பாக்ஸில் வந்து அடுத்த வாரத்தோட ஹோம்ஒர்க் இருக்கும். இப்படி தான் அவங்களோட படங்கள் சூப்பர் ஹீரோ ஃபிலிம்ஸும் இருக்குது. ஞாபகம் இருக்கடா சாப்டர் 14ல் 5th verse அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் பைபிள் ஸ்டடீஸ் மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஒன்றுமே புரியல. இந்த ஃபேன் பாய்னஸ்க்கு ஒரு வேர்டு இருக்கு, ஸ்டான்லாம் நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னால எங்க கிட்ட இருக்கு. ஸ்டான்லாம் அப்ளை பண்ணி. Okay, ஸ்டான்லாம் amalgamation of which two words? You can call it any two words, but if you've seen the famous Eminem song where the fan is called Stan. Yeah, he's a stupid fan. Okay. So in the standing அப்புறம் இன்னொன்னு shipping dealer, you can't able to handle this one that day. Why you don't like being shipped, is it? No, it's different. The word, I'm just so glad because அந்த காலத்துல நாங்கலாம் சின்ன வயசுல ஐயோ டிக்ஷனரியா, ஐயோ தெசோரஸ்லாம் சொல்லுவோம். இப்போ டிக்ஷனரி தெசோரஸ்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. ஐயோ சின்ன பொண்ணா, சின்ன பையனா, அவங்க ஒரு வார்த்தைக்கு 10 வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்களே, அந்த பயத்திலேயே நான் இப்பெல்லாம் சுத்திட்டு இருக்கேன். I'm educating you. பாட்காஸ்ட்னா என்னன்னு கேட்ட பத்தியா, அந்த ஃபிளாஷ்பேக் இப்போ வலிக்குது. It's too painful. I'm so sorry. அப்படியே ஃப்ரைட் பொட்டேட்டோ எண்ணெயில கையை விட்டு என் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, என் லேடிஸ் ஃபிங்கர் மாதிரி ஜென்ட்ஸ் ஃபிங்கர் ஃப்ரையா இருந்து நான் பார்த்தேன் அந்த இடத்துல. Chokkan 65. Do you know which film that's from? Chokkan 65, no? Onion, bro. Oh, onion. Onion no. Come on. அந்த படத்துல தான் நான் வந்து அனியன்னா வெங்காயம் மாதிரி சொல்றமா, அது அன்னியன் மாதிரி. அனியன்ல சிக்கன் கொச்சனை பக்கோடா என்ன நடக்குது இங்க?
தான் இந்த ஜெனரேஷனோட நம்ம வச்சுக்கிட்டு சரி சொக்கின் பக்கோடா கம் சொக்கன் 65 எல்லாம் வறுத்தெடுத்தது தானே வாங்க. So are you feeling இப்போ வந்து ஜென்சியோட நீங்க வைப் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? Do you think you'll pass the எனக்கு vibe? இன்னும் பயமா இருக்கு. அடுத்த வருஷம் எனக்கு இது சார் உங்களுக்கு கேமரானா என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த ஜென்லாம் ஜென்சிக்கு அப்புறம் ஜென்சிக்கு அப்புறம் யாரையா திரும்ப ஏற்படுமா? ஜென்எக்ஸ் ஜென்ஒய் ஜென்சிக்கு அப்புறம் யாரு? நெக்ஸ்ட் குழந்தைகள் ஆல்பா நினைக்கிறேன். பேஷ் சூப்பர். I'm not sure actually. Good question. Anyway, because நீங்க அவங்களுக்கு ஒரு வயசானவனா தெரிய போறீங்கல்ல. உங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூல நீங்க ப்ரோன்னு கூப்பிடாதீங்க, அது என்னோட வயசுக்குலாம் அங்க ஜெனரேஷன் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஏதோ ஒரு வேர்ட் இருக்கும், அது என்ன தெரியும் பாப்போம். ப்ரோ இஸ் த நியூ ஜி மாதிரி. Sorry G. It's okay Sago, let's do it. சொல்லுங்க. Anyways, podcast உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்றீங்க. So what are like some famous podcasts that you listen to? இல்ல I'm not much of a podcast nerd, but I do listen to எனக்கு history and politics ரொம்ப பிடிக்கும். So நான் from the beginning of podcast cultureல நான் நிறைய history and non-fiction mostly stuff that I like to listen to people talking about is based on that. So கொஞ்சம் more dry stuff, but அதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருக்கலாம்னு தோணும். அப்புறம் சீரியல்னு ஒரு பாட்காஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், which is a அமெரிக்கன் பாட்காஸ்ட். அது வந்து நிஜமாக நடந்த ஒரு கிரைமும் அதுக்கப்புறம் நடந்த கோர்ட் கேஸை பற்றி அவங்க எபிசோடாக பண்ணியிருந்தாங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Yeah, that sounds interesting. I would recommend serial for sure. அப்புறம் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சின்னு ஒரு ஏமாற்றல் எல்லாம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஒன்று போயிட்டுருக்கு. பாவம் எளிய மக்கள் வந்து அதை நம்பி காசு விடுவாங்க. அதை பற்றி ஒரு ஃபேமஸ் பிக்கெஸ்ட் கான் உமன் பில்லியனர் ஆஃப் கிரிப்டோ குவீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ I think the podcast is called Where is the Crypto Queen அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களோட லைஃப், அவங்க எங்கேருந்து வந்து எப்படி ஏமாற்ற ஆரம்பிச்சாங்க, எப்படி உலகத்தையே அவங்க கிரிப்டோ கரன்சி வச்சு ஏமாத்தினாங்க, இந்த ஒன் காயின் அப்படின்னு ஒரு காயின் வச்சு ஏமாத்தினாங்க. Okay. Oh, I think I've read about that. It's very interesting. So see, as a filmmaker எனக்கு பாட்காஸ்ட் ஏன் பிடிக்கும்னா, உங்களோட புது படங்களோட கதை எங்கேருந்து வருதுன்னா, ஒன்று நீங்கள் புக்கில் படித்ததாக இருக்கலாம், லிட்ரேச்சர், இல்லைன்னா நிஜ ஹிஸ்ட்ரியில் நடந்ததாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களோட லைஃப்பில் கேள்விப்பட்ட கதைகளாக இருக்கலாம், ஹியர்ஸே, இல்லைன்னா நீங்கள் உங்களோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸில் மற்றவங்க சொல்லி கேள்விப்பட்ட கதைகளாக இருக்கலாம், இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் கான்வர்சேஷன், இல்லைன்னா உங்கள் லைஃப்பில் நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் வந்து எழுதலாம். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு பேட் ஹேபிட்னா மற்ற படங்களை பார்த்து நீங்கள் எடுக்கலாம்னு ஒரு டெம்டேஷன் இருக்கும். ஸோ அது நடக்க தான் சினிமா இன்னும் டைல்யூட் ஆகிட்டே ஆகிடும். ஸோ podcasts I feel are a very good way for filmmaking to come back, because podcast நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கிற கதைகளும் அனுபவங்களையும் மெமரிஸையும் இன்ட்ராக்ஷன்ஸையும் பேசுது. It's a good medium. It's a great research and great place to exchange views. Instead of இப்பெல்லாம் nobody reads. 1.5 லட்சம் பேர்ல ஒருத்தர் படிக்கிறாங்க. That was actually going to be my next question. So 1.5 லட்சம் பேர்ல ஒருத்தர் படிக்கிறாங்க இன்னைக்கு. So நான் when I last used this statistic in debates, I would say 50,000 பேர்ல ஒருத்தர் படிக்கிறாங்க. Then 1 லட்சம் பேர்ல இப்போ 1.5 லட்சம் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி இருக்கு. So இப்போ படிக்காதவங்களுக்கு, அதுவும் படிக்கிறதுக்கு டைமோ அந்த இன்க்ளினேஷன் இல்லாதவங்களுக்கு பாட்காஸ்ட் வந்து உங்களோட சென்சர்ஸ், உங்களோட அதர் 2 சென்சர், அதாவது பார்வையை உங்களோட காதில் நீங்கள் கேட்குறதோட அதை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் பவர் இருக்கிற ஒரு டூலாக நான் பாட்காஸ்ட்டை பார்க்குறேன். அண்ட் ஐ லைக் பாட்காஸ்ட் பிகாஸ் ஆஸ் அன் ஆக்டர் எனக்கு வந்து ரியல் லைஃப்பில் நார்மல் ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவ்வளோவா இருக்காது. பிகாஸ் wherever I go, if somebody knows who I am, already on the interaction dilute. The power dynamic changes. So நான் I like to experience ஆர்கானிக் திங்ஸ். அது கிடைக்காத பட்சத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு பாட்காஸ்ட் கேட்குறப்போ வாயரிஸ்டிக்லி ஐ எம் ஏபிள் டு லிவ் அ லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மற்றவங்களுக்கு நடந்ததை வச்சு நான் ஒரு இதை கற்றுக்கிறேன். ஸோ எனக்கு சித்தா மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸில் ஈஸ்வரன் ஒரு பழனியில் பிறந்து வளர்ந்தவனோட கதையை நடிக்கிறப்போ இட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் மீ டு நோ ஹிஸ் லைஃப். அண்ட் அது வந்து படிக்கிற புக்ஸில் இருந்து the people you meet and podcasts, things that help you understand humans better. And அது வந்து நான் மேக்ஸிமம் ஒர்க் ஷாப்லையும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. அண்ட் சித்தாங்கிற படத்தில் all the actors have workshop. 2 குழந்தைங்க இருக்கு. So we workshopped with my theatre consultant ராஜேஷ் பாலச்சந்திரன். ஸோ அவர் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸில் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஆஸ் அ ஃபில்ம் where the entire cast has been trained in acting for this particular project. So when you see the film, எங்களெல்லாம் ஆக்டர்ஸாக பார்க்காம என் கூட இருக்கிற எல்லா நியூ கமர்ஸையும் சேர்ந்து என்னையும் சேர்ந்து கேரக்டர்ஸாக பார்ப்பீங்க. ஓகே. அண்ட் 3 actors தவிர the whole film is cast with new faces. Again, that's part of Etaki's SOP. So that's how we work.
I wanted to actually get into your the dynamics of being an actor. So obviously you said that in the way fame varumbodhu there's like the repercussions of fame as well. So have you felt like isolated in your own environment? இல்லை, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு நான் குழந்தை கையில் ஃபோன் கொடுக்காதுன்னு ஏன் சொல்கிறேன், எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவேன், குழந்தை கையில் ஃபோன் கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா அது வந்து தே ஆர் நாட் எக்விப் டு ஹேண்டில் வாட் த வேர்ல்ட் இஸ் த்ரூ தட் ஃபோன், ரைட்? ஸோ அது வந்து இட் கேன் பி ஓவர்வெல்மிங் ஃபார் அ சைல்ட் அண்ட் அதுலேருந்து நிறைய ட்ராமா வரலாம். அதே மாதிரி நான் வந்து when I became famous, நான் ஃபேமஸ் ஆகணும்னு இன்றைக்குமே ஆசைப்பட்டதே கிடையாது. பட் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ரூல் இருக்குது, ஃபேமஸ் ஆகிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஃபேம்னா பிடிக்கும்னு ஒரு ரூல் இருக்குது. அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப தப்பான பிம்பம் அது. ஸோ எனக்கு ஃபேம்னா நிறைய சைக்கலாஜிக்கலி இட் யூஸ் டு பாதர் மீ. இப்போ நான் எங்கேயாவது வெளியில் போகிறப்போ யாராவது வந்து என்கிட்ட பேசினாங்கன்னா எனக்கு இட் யூஸ் டு அப்செட் மீ. ஏன்னா நான் எங்கள் அம்மாவோட எங்கேயாவது போயிட்டுருக்கேன்னா யாராவது வந்து பேசி அந்த டைமில் எனக்கு பழக்கம் இல்லை, நான் நெவர் பின் ஃபேமஸ் இல்லையா. ஸோ சடனாக பேரும் புகழும் வரப்போ அது பயமாக இருக்கும். அண்ட் அது வந்து நீங்கள் யார்கிட்டையும் பேச முடியாது. பிகாஸ் அவங்க ஒன்று ரொம்ப ஜட்ஜ்மெண்ட்லாக, ஆமாம் எல்லாருக்கும் வேணுங்கிற ஃபேம் உனக்கு கிடச்சிருக்கு, அதை கூட இவருக்கு பிடிக்காதான். சி தில் ஐதர் இன்சல்ட் யூ ஆர் ஷேம் யூ அண்ட் மேக் யூ ஃபீல் தட் வாட் யூர் ஃபீலிங் இஸ் ராங். பட் நிறைய பேருக்கு இது இருக்குது. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இதை ஓவர் கம் பண்ணி நார்மலாக ஆகிறதுக்கு. பிகாஸ் நீங்கள் எவ்வளோதான் ஒரு விஷயத்தை விரும்பினாலும் அது டஸ் நாட் மீன் உங்களோட சைக்காலஜி அக்செப்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு. ஸோ எனக்கு மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் ஃபேமுங்கிறது இஸ் அன் ஆன்கோயிங் எக்ஸசைஸ். ஐ ஸ்டில் இட்ஸ் சம்திங் ஐ ஹேவ் டு கீப் மெயின்டைனிங். ஸோ நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன், எனக்கு ஆக்டர்னு பேர் தான் முக்கியமே தவிர ஸ்டாருங்கிற பேர் வேண்டாம். பிகாஸ் ஆக்டர்னு பேர் இருந்தால் நான் ஒவ்வொரு படத்துலையும் இன்னொரு மனுஷன் நடிக்க முடியும். ஸ்டார்னு ஆகிட்டேன்னா எல்லாரும் என்ன ஒரே அப்படியே they want to see me only like that and I'm scared of that much of responsibility and you don't pressure. want to be cast into something. No, I just want to be an actor, so எனக்கு வேற படம் பண்றதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். as fluid as possible. Yeah. So இவ்வளவு வருஷமா நீங்க இருந்திருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரியில and like அப்போ முன்னாடிலாம் I don't think mental health பத்தி அவ்வளவா அதிகமா பேசினது கிடையாது. Do you think that has changed over time and how have you benefited from it? See, என்னால வந்து I can only speak for myself. நான் வந்து 2003ல ஆக்டர் ஆனேன். 2003க்கு அப்புறம் 2005ல இருந்து நான் ஹைதராபாத்ல 7 வருஷம் இருந்தேன். அந்த 7 வருஷமும் நான் எவ்ரி இயர் என்னோட ஃபேஸ் தான் ஐ யூஸ் டு யூஸ் இட் ஃபார் ஆல் ஐதர் பிளட் டொனேஷனுக்கும் என் ஃபேஸ் யூஸ் ஆகும். அட் த சேம் டைம் சேஃப் செக்ஸ் கூட அட் த டைம் யாருமே வந்து ஒரு கான்ட்ரசெப்டிவை கையில் வச்சுட்டு எல்லா ஹைவேலையும் என்னோட ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ லாட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் வர் நாட் willing to talk about that at that time, even though it's so important, for in so many ways for safe sex to be talked about and spread. So அந்த வரிசையில் பார்க்குறப்போ I've been speaking about mental health for a while. So I've spoken out against whatever we speak about suicide prevention. I've tried to be part of it. I've been part of whenever there's been awareness on நம்ம de-addiction centers இருக்கட்டும், I've been part of that. And also in terms of openly speaking about mental health, and அதுக்கு எப்போவுமே ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் இட்ஸ் சச் அ டீப் ஓஷன் ஆஃப் எல்லாருக்கும் கையில் அடிப்பட்ட ரத்தம் வரும், அதுக்கு நம்ம மருந்து போடணும்னு தெரியும். பட் மனசில் இருக்கிற காயம் இல்லைன்னா நமக்கு வந்து பர்சனல் லைஃப்பில் இருக்கிற இன்செக்யூரிட்டிஸ் வந்து யாருக்கிட்டையாவது பேசாமல் இருந்தால் அதுக்கு என்ன விளைவு இருக்குன்னு எல்லாருமே வெளிப்படையாக பேசணும். அப்போ தான் வந்து இப்போ வந்து நம்மளோட ஜெனரேஷனில் வந்து பணம் இருந்தால் போதும், ஜஸ்ட் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் போதும், அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பான திங்ஸ் ஆர் பீங் டாட் டு ஆர் சில்ட்ரன். ஸோ ஐ ஃபீல் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அட் திஸ் டைம் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் we have to take care of ourselves. ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசில் வந்து நம்மளை பார்த்துக்கிற ஒரு இமோஷன் வந்து சுயநலம், செல்ஃபிஷ்னஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. செல்ஃப் லவ் இஸ் நாட் செல்ஃபிஷ்னஸ். ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு we have to come out of that misconception. And first goal is to take care of yourself. நீங்கள் ஒரு ஆர்கனிசமாக ஒரு பிளானட்டாக தன்னை நினச்சிக்கோங்க. நீங்கள் தன்னை மாத்திரம் ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக ஹெல்த்தியாக வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள், ஸ்பெஷலி இன் யுவர் பிரெயின். அண்ட் அதில் நீங்களே கேட்கலாம், நான் என் பிரெயின் ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும்னு நீங்கள் கேட்கலாம். சிம்பிளஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து இயற்கையை நம்ம கொடுத்துருக்கு. நீங்கள் தூங்கினா உங்களுக்கு தூக்கம் வருதா? உங்களுக்கு தூக்கம் வரலன்னா அங்கே ஒரு ரெட் ஃப்ளாக் இருக்குது உங்களுக்கு. செகண்ட், நீங்கள் வந்து சாப்பிட உட்காந்தா உங்களுக்கு பசி எடுக்குதா? நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்றீங்களா? இல்லைன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. நீங்கள் வந்து வேகமாக ஒரு இடத்துக்கு நடந்து போகணும் ஆசையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களா? உங்களால் அந்த மாதிரி நடக்க முடியுதா? உங்களால் எதுவுமே யோசிக்காமல் 5 நிமிஷம் ஒரு இடத்துல உட்கார முடியுதா? இது எல்லாமே சிம்பிளஸ்ட் ஆஃப் டெஸ்ட்ஸ். இதை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் உங்களுக்கு புரியாத பதிலாக இருக்கலாம், உங்களுக்கு பயப்பட வைக்கிற பதிலாக இருக்கலாம்.
எதுவாக இருந்தாலும் இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு இன்றைக்கி அவ்வளோ வசதி இருக்குது. புரிஞ்சவங்க, புரிதல் இருக்கிறவங்க, படித்தவங்க, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்கள் மேலே அக்கறை இருக்கிறவங்க, தே ஆர் வெயிட்டிங் டு ஹெல்ப் யூ. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரீச் அவுட்டுங்க. இது மோர் இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா உலகம் வந்து அவ்வளோ துயரம், அவ்வளோ ட்ராமா, அவ்வளோ அழுகை, அவ்வளோ பிரிவு, அவ்வளோ ஏமாற்றம். எவ்ரிபடி இஸ் ஸோ சேட் இப்போல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அந்த டைமில் வந்து அவங்களுக்கு அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, இதே தான் உங்களை யாராவது ஷேம் பண்ணுறாங்களா, அவங்கள வந்து நீங்கள் சோகமாக இருக்கிறது, நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க, பாவம் பண்ணுறீங்கன்னு உங்களை உணர வைக்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி மக்களோட பேசாதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ அதிகாரம் இருக்குது, உரிமை இருக்குது. நீங்கள் உங்களோட மனநிலையை பற்றி வெளிப்படையாக வெளியே பேசுகிற அளவுக்கு நம்ம ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கினா தான் நாளைக்கு எல்லா பசங்களுக்கும், ஏன்னா எல்லா பசங்களும் ஒரே மாதிரி பிறக்கிறது இல்லை, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி வளர்றது இல்லை. ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட குழந்தையும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குழந்தை, ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு குழந்தை. ஸோ we have to give them the thing that everything is going to be all right. அது எவ்வளோ டிசப்பாயிண்டிங்காக, டிப்ரெஸிங்காக, இம்பாசிபிளாக இருந்தாலும், ஐயோ இதுலேருந்து வெளியிலே வர முடியாதுன்னு நீங்கள் நினச்சாலும் நீங்கள் நம்பி தான் ஆகணும். அதுலேருந்து வெளியில் வர வழியும் இருக்குது, உங்களுக்கு நல்லது நடக்குங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் நம்பணும். அண்ட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் கொடுக்கும். வைப்னா அதான் ஆக்சுவலாக வைப். அந்த மாதிரி ஒரு வைப் உங்களுக்கு கொடுக்குறவங்களை வந்து தயவு செஞ்சு உங்கள் கிட்ட வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நான் வந்து ஒரு சாதிச்சவனான ஒரு இடத்துலலாம் பேசலை. நான் வந்து உங்களை பற்றி அக்கறை இருக்க ஒருத்தனா சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினச்சி சந்தோஷமாக இருங்க. ஏன்னா உலகத்தில் வெளியிலேருந்து வர எந்த ஒரு பொருளாலையும் உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க முடியாது. அது பணமாக இருந்தாலும் சரி. பணங்கிறது சர்வைவலுக்கு முக்கியம். அதை தாண்டி நீங்கள் சம்பாதிக்கிற பணம் வந்து ஒரு போதையாக மாதிரி உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி இன்றைக்கி நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் வந்து பார்த்து ஒரு லைக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. எனக்கு ஒரு ஹார்ட் வந்துச்சுன்னா எனக்கு யாரோ லைக் பண்ணுறாங்கன்னு, அது ஒரு ஃபால்ஸ் சென்ஸ் ஆஃப் பவர், ஃபால்ஸ் சென்ஸ் ஆஃப் லவ். அந்த லைக்கு மீனிங்கே கிடையாது. உண்மையான அன்பு வந்து ஒரு மனுஷனோ ஒரு மிருகமோ இன்னொரு மிருகத்தோடைய ஒரு கனெக்ஷன் வச்சுக்கிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு விஷயம் நடந்தால் தான் அதுக்கு பேர் லைக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைக்கிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என் படத்துலேயே அதான் நான் சொல்ல வரேன். எல்லாமே சின்ன குழந்தை கையில் ஃபோனை கொடுக்காதீங்க. எல்லாமே ஆஸ் அ ஃபேமிலி ஒருத்தர் பேசுங்க. அண்ட் முக்கியமாக வந்து எதையுமே இன்றைக்கி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா இன்றைக்கே பண்ணிவிடுங்க. பிகாஸ் இது எதுவுமே நம்ம கையில் கிடையாது, எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் பி ஹாப்பி இன் த ப்ரெசென்ட். இன்றைக்கி காலையில் சந்தோஷமாக முழிச்சோமா, இன்றைக்கி நைட் சந்தோஷமாக தூங்கினோமாங்கிறது தான் மட்டும்தான் இது. நிறைய விஷயம் சொல்கிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் சம்திங் தட் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிற சொசைட்டியில் நம்மளை சுற்றி நம்ம விரும்புகிறவங்களுக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் நடக்கிற துயரத்தை பார்த்து இதெல்லாம் நம்ம சொல்லணும்னு தோணுது. இன்னும் நிறைய சொல்லணும்னு தோணுது. அண்ட் அதுக்கான எப்போ ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சாலும் ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி தேர். இட்ஸ் a very important conversation to have, especially இன்னைக்கு சொசைட்டியில் இருக்கிற climate பொறுத்து we have to talk about it, because I feel like என்னதான் வந்து எங்கள் ஜெனரேஷனுக்கு நிறையா ஆக்சஸ் டு மீடியா இருந்தாலும் I feel like because of it we've become a little bit more isolated from actual relationships. So it's very important to talk about this, and thank you for putting it so eloquently. Actually, I was really amazed by how he strung all of those thoughts together. And yeah, ending that on a very positive note. Thank you so much for giving me your time. I was really glad to have you on here. I hope podcast என்னன்னு தெரியாத ஒருத்தனோட பாட்காஸ்ட் மாதிரி இல்லாம அட்லீஸ்ட் ஒரு பாட்காஸ்ட் வந்து ஒரு என்னோட ஜெனரேஷன், அதாவது நாங்கள் மூத்தவங்க இல்லையா, ஒரு மூத்தவ ஸ்தானத்தில் நான் இந்த பாட்காஸ்ட்டை மிஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மிக்க நன்றி சகோதரியே. That's it for today's video, and I'll see you all in the next one. Chithha, September 28th. Please go support my beautiful film. This is the best film I've ever made in my career. It's produced by my home banner, Itaki Entertainment. It's directed by the prodigious S.U. Arun Kumar. It has a wonderful cast of actors, some new and some known like Nimisha Sajjan and Anjali Nair. So please come and watch us on the 28th of September. Chithha padam hopefully will be the film of the year and will be the best film I ever chose to do. So thank you so much. And I wish you all the best on it, and I will definitely be going and tuning in. And yeah, that's it for today's video, guys, and I'll see you all in the next one. Bye.